कहाँ प्रभ बुद्ध तुच्छ हमारे, भर न सके महिमा जो तिहारे। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख्त दे मालक, रहमतां दे सागर। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा। सतगुरां ने साडे ते रहमत करके दया करके धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का आपां सारे जाने मिल जुल के प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हाँ। ये क्योंकि वड्डे भाग होण, कर्म चंगे होण तां ही इहो जे समागम मनाए जाते ने। ये धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने साडे ते किरपा की, रहमत की। कल युग दे विच अपनी सेवा उन्होंने आप ही लई, आप ही करवाई, आप ही करवा रहे ने। क्योंकि मानस क्या विचारा राम, मनुख दे हथ विच कुछ नहीं है। बाबा कुलवंत सिंह जी जिहड़े हजूर साहब सेवा करते ने, उन्होंने धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अगे अरदास की। सचखंड की वो सेवा करते ने अंदर। उन्होंने अरदास की कि 10वें पातशाह जी हो, अज सेवा मैनू कल्ले नू करन दिओ, तुसी पासे हो जाओ। उन्हें अरदास की, कहते कि अरदास करके हटे, शस्त्र चुकन लगे तो शस्त्र चुके ना जान। जो शस्त्र ना चुके जान तो सेवा ना होवे। इन्ना भार लगे उन्हां दा, चुकीए किवें। फिर दोबारा अरदास की, नहीं ये मनुख सेवा नहीं कर सकता। फिर कहते कलगीधर सच्चे पातशाह जी कृपा करो, ये सेवा तुसी आप ही करा रहे हो, आप ही कराओ, तुसी आओ। फिर सतगुरां ने बल बख्शिया, शक्ति बख्शी, वो आप दस दे कि जिहड़े आपां कोई भी सेवा करते हाँ, महाराज दी लंगरां दी करते हाँ, जां पाठ करन दी करते हाँ, झाड़ू दी जो भी सेवा आपां गुरु घर करते हाँ, ये सतगुरु जी आप शक्ति बख्शदे ने। फिर ये सेवा हुंदी है ते साडे कर्म चंगे ने, तां सतगुरां ने सानू अपने लड़ ला के अपना समागम, अपना प्रकाश दिहाड़ा, अपना जन्म दिहाड़ा तां मनवाया है। ये सतगुरां दी बड़ी अपार किरपा है। आओ आपां धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का प्रकाश दिहाड़े का जो इतिहास है, आपां नरोल इतिहास सरवण करिए। क्योंकि दो तरह के दर्शन हुंदे ने। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना भरिया। हुण सुणन दा मतलब की है? आपां धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं वार वार याद करते हैं, वार वार लौसमेंटां, वार वार उन्हां दा नाम लै रहे हैं। अपने कन्नां च धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का नाम पैंदा है। आपां नूं उन्हां दा चित्र, उन्हां दी फोटो वो अगले आखां दे सामने आ जाती है। भाव कि आपां सुन रहे हाँ, जिन सुनिया पेखिया। हुण पेखण की गल जिहड़ी कीती है, जदों आपां इतिहास धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का सरवण करांगे, साडी सुरत नाल नाल तुरेगी सतगुरां दे नाल। किवें उन्हां ने बाणा पाया, किदां उन्हां दी दस्तार बद्धी है, किदा किदा उद्धार कर रहे ने, वो असीं पेख रहे हैं। भाव कि वेख रहे हैं उन्हां नूं, उन्हां दे दर्शन कर रहे हाँ। एक हुंदे प्रतੱਖ दर्शन, एक हुंदे सुपन दर्शन। भाव कि सुपने दे विच रात नूं सुत्तियां होयां नूं गुरु साहिबानां ने, शहीदां ने दर्शन देने आण के। एक हुंदे ने प्रतੱਖ दर्शन, भगती वध जावे, सिमरन वध जावे ते प्रतੱਖ गुरु दे दर्शन होने शुरू हो जाते ने।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰੀਏ, 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਏ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋੜੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘੋਰ ਪਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੱਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ, ਹਨੇਰਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਧੁੰਦ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆ ਹੈ। ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਜਾ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਕੰਧ ਵੇ, ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਦਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ ਦਾ। ਧੁੰਦ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਲਈਏ, ਧੁੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧੁੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੋਕ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਅੰਧੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ 4 ਪੈਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ 2 ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੈਰ ਘਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 1 ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਲੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਧੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 24 ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। 23 ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਹੁਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ 11 ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ, 5 ਅਵਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਸਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਸਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਹਵਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਔੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਪੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਜਿਓ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਬੂਆ ਖੋਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। 5-6 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਪੇ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਭਰਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਠਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੰਨ ਥਾਣੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧੂਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਪੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਧਰ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਤਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਣ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀਏ। ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ, ਕੌਣ ਲੱਭੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਏ? ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਹੈ,
ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਹਣ ਗੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਲਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁੰਨਿਆ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗਏ, ਰਸਤ ਬਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੂਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਪਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਾਲੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਉਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਿਆਵੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਹਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲਾ ਪੁੰਨੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈਣ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਾ ਕੇ
ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਿਓ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੱਭੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭੀ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਰਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਪੁੰਨੂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਭਾਵ ਕਿ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਖਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਮੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਿਮੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਿੰਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲੀ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1526 1469 ਈਸਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੇਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਨਾਨਕ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲ ਕੇਤ ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ੂ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਕਾਲ ਕੇਤ ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਏ। ਕਾਲ ਰਾਏ ਭਇਆ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ, ਤਿਨ ਕਾਲ ਕੇਤ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਢੀ ਕਹਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੇਤ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਭਾਵ ਕਿ ਵੇਦ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ, ਉਹ ਵੇਦੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਛਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਦੀ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਦ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵੇਦ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 4 ਵੇਦ ਸੁਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਚੌਥਾ ਵੇਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਸੋਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਕਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੱਦੀ ਦਿਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਕਹਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੌਥੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਉੱਜੜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਬੇਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਤਰੀ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਜੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਇਣ ਬੇਦੀ ਜੀ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਭਾਵ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਈ ਐਰਕਾਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਅਤੇ ਜੁੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜੂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ
ਭਾਵੇਂ ਧੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਈ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਈ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਕੀ ਉਤ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੱਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਓ ਥਾਲੀ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਲੈ, ਬੋਰਾ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਆਓ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੱਸਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਤਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਘਿਓ ਦੇ 8 ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਵੇਖੀ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 9 ਨਾਥ ਆਏ, 6 ਵੀਰ 6 ਜਤੀ, 42 ਵੀਰ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਈ ਜੋ ਦਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨਛੱਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ? ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੁਰਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਏ ਹੋ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਫੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਗਏ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਣ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਕੁ ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਮਰ ਧੌਣ ਕਿਉਂ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਰੇ ਵਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਂਕੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤ ਸਲੋਕੀ ਦੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪਤ ਸਲੋਕੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਿਸੇ ਕਿ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਵਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਐਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਵਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਲਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੀਸਾ ਲਿਆਇਆ ਕੋਲ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੀਸੇ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਫਲ ਖਾਧੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਖਾਧੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ, ਸੀਸਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਫ ਕੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਫਲ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁੱਟ ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਿਓ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਕਿ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਛਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ